السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے آج میں آپ کو ایک کڑوا سچ دکھانے جا رہا ہوں، سچی حقیقت دکھانے جا رہا ہوں۔ نور حسن کو جو یہ لوگ گالیاں بکتے ہیں، یہ خود نہیں بکتے بلکہ کچھ بھائیوں کو پیسے دے دے کر گالیاں بکوائی جاتی ہیں۔ اب کسی کو یار فری میں پورے دن کی مزدوری مل رہی ہے تو 10-5 منٹ آدھا گھنٹہ وہ سوچ رہا ہے کہ یار گالی دے کے 200 روپے مل جا رہے ہیں تو کیا برائی ہے، تو اس لیے وہ سوچ کر پتہ نہیں کیا مجھے کال کرتا ہے اور گالی بکنے لگتا ہے۔ خیر الحمدللہ اس بھائی نے اپنی غلطی کا کیا اظہار، اپنی غلطی کا احساس کیا اور الحمدللہ توبہ کر لی۔ آپ اس آڈیو کو پورا ضرور سنیں۔ اور ایک بھائی نے کہا ایک کتاب کی دکان پر جا کر، ایک کتب خانے پہ جا کر، کہ تم نور حسن برکاتی رضوی سے بات کر کے اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو، اپنے اکابر کو اگر صحیح ثابت کر دو یا نور حسن کو اس کے عقیدے سے غلط ثابت کر دو تو میں تمہیں 50,000 روپے کا انعام دوں گا۔ خیر اس گفتگو کو آپ پورا سنیں اور جو ہے اپنے سچے دل سے جو ہے اس کا فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں، کیونکہ آپ میرے لیے ایک جج ہیں۔ میں عوام اہل سنت کو، عوام کو میں جج مانتا ہوں، تو فیصلہ جج کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ دو وکیل لڑتے ہیں مگر فیصلہ جج کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ آپ جو ہے اس کا فیصلہ کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون حضرت؟ جی میں یاسین بول رہا ہوں حضرت۔ سید یاسین صاحب؟ نہیں سید نہیں ہوں، اجمیرا ہوں۔ مطلب میں کوئی عالم نہیں ہوں حضرت، میری بات سنیں۔ سنی انفی بریلوی؟ ہاں جی ہاں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ ہاں ہم بھی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شکریہ جزاک اللہ حضرت۔ ہاں کب سے فون لگا رہا تھا، بہت دنوں سے، معافی چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ نے شاید بولا تھا مغرب کے بعد آپ کسی کا فون نہیں اٹھاتے۔ اچھا تو ابھی فون کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن ابھی جیسے آپ کو رنگ ماری ہے میں نے، آپ کو جو میں نے فون کیا ہے، ہاں وہ میں نے ایک دیو بندر کو آپ کا نمبر دیا ہوا ہے۔ اچھا اچھا، مجھے؟ ہاں نہیں، اس کو دے کے آیا ہوں میں۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا۔ ہاں اس نے کیا تھا، مغرب کی نماز کے پہلے اس سے بحث ہوئی تھی تھوڑی میری، اور آپ کی کیا ہے جو ویڈیوز آتے ہیں جو میں پڑھتا رہتا ہوں، اس کو سنتا رہتا ہوں۔ اچھا تو اس کے اندر میں ابھی اس کو بول کے آیا ہوں، اگر یہ بندے کو آپ غلط ثابت کر دو گے تو میرے طرف سے 50,000 روپے کا انعام آپ بولو تو میں آپ کو 50,000 کا انعام لگا دیا آپ نے؟ ہاں تو کیا ہے یار، آپ کی صحیح بات ہے۔ اگر 1 لاکھ یا 1 کروڑ کا بھی لگاتے تو الحمدللہ یہاں تو دیکھیے، ہماری جماعت کا نام لیں، میرا نام نہ لیں۔ ہاں ہمارے کسی بھی عقیدے سے ہم کو تم غلط ثابت کر دو اور یہ انعام ہے ہماری طرف سے، یا پھر ہم تمہیں غلط ثابت کریں گے، تم توبہ کرو۔ ہاں نہیں تو اس نے کیا بولا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے پیسوں کی وہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو اگر محبت کروں گا آپ سے، اگر آپ اس سے گفتگو کر لیں گے اور آپ جیت گئے تو میں آپ کی جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کبھی مت بولنا یہ ورڈ جملہ کہ میں تمہاری جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ رہی جہنمی جماعت اور ہمیں جنتی۔ ارے حضرت میرے کو معلوم ہے، میں اس کے اندر جا کے آیا ہوں جی برابر ہے،
इसके अंदर मैं जाके आया हूँ। और दूसरा क्या, इनकी जो बयानात होते हैं, जो एल हदीस सुनाते हैं लोग, जी बराबर है। अभी एक देखो बड़ौदा के अंदर, में बड़ौदा से बोल रहा हूँ, जी। गुजरात का, बराबर। तो वहाँ जो मस्जिद है, धूल दयावाड़ वाली मस्जिद, अच्छा बराबर। अभी जी उसके अंदर जो जैसे कि जोहर की नमाज होती है, जी जोहर की नमाज के बाद ये कुछ हदीस सुनाते हैं, जी बराबर है। अभी उसके वो हदीस के अंदर वो जी। जो मुफ्ती है, अनस मुफ्ती करके है, अच्छा उसने हदीस ऐसी पेश की थी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से, हाँ कि दुनिया के अंदर अगर सबसे अहम रिश्ता है तो जी। वो शोहर और बीवी का है। हाँ अभी मैंने ठीक है सुना, अभी कोई भी इंसान होता है, अगर बीवी और शोहर का रिश्ता अहम है तो क्या माँ को कल जाके घर से निकाल देना चाहिए क्या? अगर जी। माँ का रिश्ता अजीम है या बीवी शोहर का रिश्ता अजीम है? दोनों का रिश्ता अजीम होता है। इंसान की वजूद के अंदर सबसे अहम रिश्ता किसका होता है? माँ बेटे का होता है। अच्छा हजरत, एक भाई का कॉल आ रहा है, लाइन पे लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हजरत जी जी हजरत, इनको बात कीजिए, बहुत घबराए हुए हैं, मार पीट कर रहे हैं इनके लोग, इनको मारपीट कर रहे हैं? हाँ बात कीजिए हजरत, हम बहुत घबराए हुए हैं। मैं समझ नहीं पाया हजरत, मारपीट मतलब? हाँ बोलिए हाफिज साहब। हमको ये लोग परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप उस जमात के बारे में गाली दिया है, बहुत ऐसे किए हैं। हाँ उस जमात में जाके तुम लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, नहीं कुछ करेगा, बहुत ऐसे हमको भटकाने की कोशिश याद कर रहा है ये लोग। तालिबा की जमात क्या होता है भाई? तलबा? हाँ ये तालिबा की जमात क्या हो रहा है? ये लोग सोच रहे हैं कि ये आज तालिबा की जमात में भेज देने के लिए। देखिए, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको तंग कौन कर रहा है, अहले सुन्नत बरेलवी या देवबंदी? देवबंदी। किस वजह से परेशान कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, वो बताइए। हमने बोला है कि हम इस जमात को छोड़कर मैं अहले सुन्नी जमात को कबूल करेंगे। तो वो तंग किस वजह से कर रहे हैं? मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी आप मुझे बताइए। मोबाइल छीन रहा है, मोबाइल छीन के बंद कर दे रहा है ये लोग। मोबाइल छीन के करेगा क्या वो? मोबाइल छीन रहा है, कमीने लोग बंद कर दे रहा है, गाली दे रहा है हमको। हाँ बोल रहा है तुमने नूर हसन को गाली दिया था, तुमने ये किया था, वो किया था, वो तुमको कभी माफ नहीं करेगा। ये देखिए, मैंने तो आपको माफ कर दिया, मैंने तो आपको माफ कर दिया, मगर अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लीजिए। अगर आपको कब्र में सुकून चाहिए और जन्नत चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल को आप राजी करो। मुझे जो आपने कहा मैंने उसको माफ किया। मेरे तक की जो बात थी, हजरत सुने, मैं आपको समझाता हूँ जी। ऐसे जबान से हम गाली नहीं दे सकते थे, यही लोग ये शैतानों के भटका दे हमने आपको जलील किया और गाली दिया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जिसे चाहता है जिल्लत और रुसवाई में गिरफ्तार करता है। ठीक है, मैं दुनिया के किसी भी खबीस किसी भी शैतान से नहीं डरता। आपने देखा होगा कि वकील की भी ऑडियो पड़ी हुई है, समझे, एडवोकेट LLB, जो कि हर एक को घुमा देता है, अच्छे को बैंड बाजा बजा देता है वकील एडवोकेट, समझे। और पुलिस वाले, दरोगा पता नहीं कौन कौन, ग्रेजुएट, ये वेट वो वेट, पता नहीं कौन कौन धमकी देते हैं। अगर मैंने बहुत धमकी देते हैं, समझे जनाब, कुछ कर पाते नहीं। आपने भी मुझे ऐसा ही बोला, मगर मैंने आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि दुनियाए देवबंदियत के जितने भी बड़े से बड़े शैतान हैं, मुफ्ती जिनको कहते हैं, देवबंदी मुफ्ती, इनमें जलजला तारी हो गया है, जलजला बर्पा हो गया है। इनके पैरों के तले की जो जमीन है ना, ये झूम रही है झूले की तरह उनके लिए। पूरी दुनिया में कोई देवबंदी बाकी नहीं रहा जो मुझसे अदब और एहतराम के दायरे में रहकर बात कर ले, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हक पर हैं, अहले सुन्नत वल जमात, मेरा ये दावा है। अगर है कोई देवबंदी दुनिया में, मैंने तो पूरी दुनिया के देवबंदियों को चैलेंज किया है, तो वो आए निकल के और मुझसे बहस मुबाहिसा करे, मुझे मेरे अकीदे से गलत साबित करे।
जी जी जी। अगर जन्नत चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए, तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो। मुझे जो तुमने कहा मैंने माफ किया। अब अपनी कब्र का इंतजाम करो, देवबंदी से तौबा करो, ठीक है? हम तो तौबा कर दिया है नूर हसन भाई, हम तौबा कर दिया। चलिए माशाल्लाह। कहाँ की? माशाल्लाह मैंने तौबा कर दिया हूँ। अभी हमारे बगल में अहले सुन्नी मस्जिद थी, हाँ हाँ, उसमें जाके हमने बोला कि ऐसा ऐसा बात है। मैंने नूर हसन भाई को गाली उली दिया था, हाँ ये लोग हमको दबा रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहा है। जी, उन्होंने बोला कि तौबा कर दीजिए आप। हाँ आज ये बोल रहा है कि गांव से हटा दिया जाएगा, तुमसे बात नहीं करेगा, जो भी है तुम्हारे वालिदैन नहीं बात करेगा। और बोला नहीं करने दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं है, हमको आपका चाहिए। एक और बंदे ने आज तौबा की है, जिसका पूरा घराना, पूरा खानदान, पूरा गांव देवबंदी है, और उसको यहाँ तक बोल दिया कि तू जहाँ चाहे वहाँ चला जा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे की हिम्मत को सलाम। उस बंदे को देखो कि उसने भी कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात को कबूल करता हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। और दोपहर तौबा की है, इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो ऑडियो पहुँच जाएगी। कल पहुँच जाए, परसों पहुँच जाए। ये तौबा किया हूँ, इन लोगों की ज्यादा जलन हो रहा है और बोल रहा है मुझे मालूम है, तालबा की जमात में इसको भेजा दिया जाए कि ये उधर से सुधर के आएगा कि नूर हसन की बात फिर नहीं मानेगा ये लोग। ऐसा करो, जो आपको तंग कर रहे हैं उनमें से बोलो, अगर तुम में किसी में इल्म है, अगर सलाहियत है, तो नूर हसन से बात करो, उसके बाद मुझे कुछ कहो, ठीक है? नूर हसन तुम्हें और तुम्हारे जो मौलाना है, मुफ्ती है, यही लोग है, जो सबसे बड़ा शैतान हो वहाँ का इब्लीस, उससे मेरी बात कराओ। वो लोगों को बोला बात कर लो, बात नहीं कर रहा है, लेकिन करेगा भी नहीं, हिम्मत नहीं है। पूरी दुनिया के देवबंदी थर्रा रहे हैं, हमको सब कर रहा है। मुफ्ती को मैंने वो वीडियो देखा हूँ जिसमें वो बोल रहा है कि शंकर जी मेरे बाप है। इलियास कासमी शैतान। एक बात बताऊं हजरत, कम से कम नाम से ही पहचान हो जानी चाहिए आपको। कहाँ है देवबंदी? देव के माना शैतान भूत, और बंदी के माना पुजारन, यानी शैतान की पूजा करने वाले लोग। जी जी। और बाबा रामदेव आया था, वो वीडियो देखा है आपने? बाबा रामदेव ने खुलेआम बोला है दारुल उलूम देवबंद मदरसे में कि मैं ऐसी पावन धरती पर आया हूँ, यानी ऐसी पाक जगह पर आया हूँ जहां पर देव की बंदगी की जाती है। वहां से किसी शैतान ने उठ के ये नहीं बोला कि बाबा रामदेव जी आप क्या बोल रहे हो। ये बोल ही नहीं सकता, इसके अंदर दम ही नहीं है। आप हिम्मत से काम लीजिए और डरने की जरूरत नहीं है। मौत उस वक्त आएगी जबकि आपका वक्त लिखा है। आपकी मौत आने से पहले आपका रिस्क पूरा होना है। और मोमिन मौत से नहीं डरता। मौत तो मोमिन के लिए एक तोहफा है। मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है। मोमिन अगर जिंदा है, ठीक है, मोमिन अगर जिंदा है और जिहाद कर रहा है, ये भी एक जिहाद है। इस्लाम के दुश्मनों से लड़ना ये भी एक जिहाद है। अपने नफ्स से लड़ना ये भी एक जिहाद है। और सबसे खतरनाक है अपने नफ्स से जिहाद करना। दूसरे से लड़ना बड़ा आसान है, तलवार लेके मैदान में लड़ना बड़ा आसान है, मगर अपने नफ्स से लड़ना बड़ा कठिन है। आपने अपने नफ्स से भी लड़े आप, और आप अपने बिरादरी के लोगों से भी लड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक जिहाद है। और मोमिन जिंदा है तो गाजी कहलाता है, और मर गया तो शहीद। समझे जनाब? आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम मोहम्मद हशमुद्दीन आलम है। जी जी, मोहम्मद हशमुद्दीन साहब, आप किसी भी चीज में घबराएं नहीं। हम आपके घर तक पहुंच सकते हैं। जी समझे हजरत? जी जी। मैं कहीं से कहीं तक इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां ये चाहेंगे वहां पहुंचूंगा। लखनऊ के एक शैतान ने मुझे मारने की धमकी दी थी। जी जी। मैंने कहा मैं सुबह पहुंच रहा हूं और तू मुझे मारना। मैं जब वहां पहुंचा,
मैं जब वहां पहुंचा मैंने कहा मैं लखनऊ आ चुका हूं और अब तेरे पास आधे से 1 घंटे तक मैं पहुंचने वाला हूं। बोला मैं आपसे नहीं मिलूंगा, मेरी मां मर गई। बहाना के भाग जाओ। तो हक जो है ना वो सर चढ़कर बोलता है, मोमिन मौत से नहीं डरता। ये सब इनकी धमकियां होती हैं, गीदड़ भपकियां होती हैं। जब बंदर खो 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 करता है ना देख के, और जब डंडा लेकर उसके तरफ को दौड़ो तो पेड़ पे चढ़ जाएगा या भाग जाएगा? समझे हजरत? को सिखा रहा है कि तू जिस जुलूस को तुमने शराब पी के नाचने वाला बोला, जिस सदर को तुमने बोला कि ये मूर्ति है, उसी में जा रहा है तुम तो कुछ करने जा रहा है। हमको ये लोग समझा रहा है। देखिए आप कह दीजिए कमीनों, जो भी मैंने बका, जो भी मैंने कहा वो तुम्हारे कहने पर कहा या फिर मैंने अनजाने में कहा, ठीक है? अनजाने की गलती की माफी है, अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लें, ठीक है? जैसे हजरत हुर यजीद के साथ थे मगर सिर्फ गलत फहमी में थे। जब उनके सामने हकीकत आई तो इमाम हुसैन के कदमों में आके गिर गए और कहने लगे कि आप मुझे माफ कर दें और मुझे जो है रन में जाने की इजाजत दें। समझे? और कहा कि मेरे बात कर रहे हैं और अभी रूम में बंद करके बात कर रहे हैं। ये शैतान लोग जब देखेगा मोबाइल छीन ले रहा है, पटक दे रहा है मोबाइल को, ऐसे कर रहा है। आपकी आवाज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी अंदर से रो रहे हैं। हाँ वो रो रहे हैं, आप उनको सताया जा रहा है। हिम्मत रखें आप, इंशाअल्लाह। देखिए यार मैं तो इतने बड़े गांव में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं नहीं डरता मौत से। मैं तो इनको कहता हूँ, मैंने इतनी खतरनाक सजाएं बताई हैं, मैंने खुद अपने लिए सजा बताई है कि तुम मुझे गलत साबित कर दो, बीच चौराहे पे खड़ा करके सजा दो, कत्ल कर दो, पंजों की तरफ से मुझे काटते हुए देखा, एकदम ना मारो, जो तुम्हें सख्त से सख्त सजा लगे वो दो मुझे। मगर अगर मैं सही हूं, गलत नहीं हूं, तो फिर तुम सच्चे दिल से तौबा करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बोला हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो जो सजा देना है कर दो। हाँ ये लोग तो उस पर भी राजी नहीं है और बोल रहा है कि तुम उसमें जा ही नहीं, उसमें जाओगे तो आप बस इतना कीजिए, आप बस इतना कीजिए, आप कह दीजिए कि मुझे हजरत बिलाल का वाकया याद है, हजरत बिलाल का वाकया याद है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम है कितनी सजाएं दी गई हैं बहुत, इस्लाम कबूल करने पर? बहुत ज्यादा। बस अरे हजरत, जिस तरह मैं काम करता हूँ ना एक दर्द लेकर, मुझे कितनी गालियां मिलती हैं, कितनी धमकियां मिलती हैं, ये आपने खुद अंदाजा लगा लिया हुआ, कितनी आपने मुझे कैसे कैसे क्या बोला। मैंने कोई बात नहीं है, उसको मैं दोबारा आपको मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं एक नूर हसन भाई हम नहीं दे सकते थे, ये कमबख्त की वजह से, ये कमीने की वजह से हमको बोला कि नूर हसन देवबंदी को बहुत ज्यादा गाली देता है, तुम गाली दो। और देखो आपने मेरे पर्सनल पे कितनी ऑडियो भेजी, मैंने कितना बर्दाश्त किया, मैंने सब सब्र किया और मैंने अनजान समझ के आपको जवाब नहीं दिया। नहीं अनजान समझा, मैंने कहा बेचारा अनजान है यार। और मैं दूसरी बात व्हाट्सएप पे बातें नहीं करता, मैं सिर्फ ओनली फोन पर, ताकि मैं दुनिया भर को दिखा सकूं। बोला हूँ मैंने बोला हूँ, जब हमको पकड़ के ले गया है तो मैं बोला हूँ इन लोगों को, हाँ जाओ नूर हसन भाई से बात कर लो थोड़ा सा, तुम लोग का निकल जाएगा जो भी है, जो साबित हो जाएगा तुम लोग का। उनको बोलो शैतानों, उनको बोलो कि तुम्हारा दुनिया में जो सबसे बड़ा आलिम है उसको पकड़ के लेके आओ, ठीक है? ये खैरवा मदरसा में है ये लोग, और आपने अपने मदरसे का पूरा एड्रेस बताया था, हाँ समझे? ऑडियो में है, पूरे मदरसा का एड्रेस बताया गया था मैंने जी। नूर हसन को आप, मैं फिर क्या बोलूं, बात छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक और ऐसे ही था, उसने भी माफी मांगी। एक हमारे मुरादाबाद का था, ये क्या नाम है, अनवर कमाल, उसने भी माफी मांगी, मगर माफी मांगने के बाद फिर वो अपने उसी हट धर्म पे आ गया। समझे? हिदायत हर किसी को नहीं होती है,
اس نے معافی مانگ لی, معافی مانگنے سے ہاں اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی جائے گا, بے جس شک کو ہدایت نہیں دے گا وہ نہیں جائے گا. جی. مجھے اللہ آج ہدایت دیا, میں نے اہل سنی جماعت کو قبول کیا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. میں آپ سے بڑا خوش ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ان تمام بد مذہبوں سے دور رکھے. جی, طلبہ کی جماعت کیا ہوتا ہے یہ لوگوں, یہ طلبہ کی جماعت یہ ہے کہ یہ آپ کو یا تو دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں دوبارہ سے پڑھائیں گے یا کیا کریں گے, یا پھر جماعتیوں کے ساتھ بھیجیں گے آپ کو. کیا کرے گا, کیا یہ لوگ کچھ بھی ہونے کا نہیں ہے. میں خود 15 سال زیادہ انہی شیطانوں میں رہا ہوں, ان کی رگ رگ سے واقف ہوں. ابھی بالکل ابھی آپ کا کال آنے سے پہلے ایک مفتی کو ذلیل کیا ہے, سمجھے حضرت. عمیر قاسمی بہت بڑے بڑے بات بولتے ہیں چینل کھول کر. عمیر قاسمی کو پسینہ آ گیا تھا. ہاں, تو میں یوٹیوب پر جو جا رہا ہے اس کا بولتے رہے عمیر قاسمی کو, جب آپ نے ایسے کرتے ہو تو اپنے دیوبند کا مولانا کو سمجھائیے نا, مفتیوں کو سمجھائیے. ارے مفتی عمیر قاسمی کے چھکے چھڑا چکا ہوں بھائی جان. مفتی عمیر قاسمی میرا نام سے نکالیے, نور حسن رضوی, مفتی عمیر قاسمی. 4 بار فون کٹ کے بھاگا, پسینے ہو گیا ہے وہ. اور اس نے کہا نور حسن بھائی اگر یہی سوال کرنا ہے تو مت کرو. میں نے کہا میں کرتا ہی رہوں گا. جب یہ چیز نبی کو نہیں معلوم تو تیرے پھر گھر کے عالم کو, تیرے گھر کے بزرگ کو کیسے معلوم؟ یہ کوئی بات ہے. پسینے آ گئے اسے. میرا نمبر بلاک لسٹ میں لگایا ہوا ہے وہ. رات بھی میں نے اس کو کال کیا لائیو میں لے کے, رات میں فیس بک پہ لائیو آیا تھا, سمجھے. میں نے کال کیا, میرا نمبر بلاک لسٹ میں پڑا ہوا ہے. ایک بھائی نے اور کیا, ان کا بھی بلاک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. جمشید بھائی کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں, کام کرتے ہیں. سمجھے حضرت. دنیا بھر میں کوئی دیوبندی نہیں ہے. میں نے اپنے گاؤں کے کو نہیں, اپنے شہر کے کو نہیں, اپنے علاقے والے کو نہیں, اپنے اسٹیٹ والے کو نہیں, بلکہ اپنے ہندوستان والے کو نہیں, میں نے پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کر کے بولا ہے, پوری دنیا کے دیوبندیوں کو. ہے کسی میں ہمت تو آئے نور حسن کے سامنے. کوئی آئے گا ہی نہیں. بس اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت دی ہے, آپ نے اس چیز کو دل سے احساس کیا ہے. اور دیکھو تو ابھی کی بات ہے, ابھی کی مندر کو ان شیطانوں نے چندہ دیا ہے. دیکھا ہوں اس ویڈیو کو, میں نے دیکھا ہوں. دیکھا ہے نا آپ نے. میں جس طرح سے ذلیل کرتا ہوں نا ان لوگوں کو, یہ مجھے گالیاں بکواتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو بھی اکسایا ہوگا, آپ نے بھی انجانے میں مجھے گالی بکی, مگر میں کتنا سہتا ہوں. ہے ہم کو ابھی تو کتنا چماٹ پڑ گیا ہے نہیں جائے بول کے. بہرحال آپ دیکھیے, بولا ہے آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے, آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے, آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے اور کسی دوسرے کو اپنی قبر میں سونا ہے. ٹھیک ہے. جو نبی کا وفادار ہے وہ جنتی ہے, اور جو نبی کا غدار ہے وہ جہنمی ہے. تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے, آپ کو جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. جنت میں جائے گا. تو جو نبی کی شان میں توہین کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا نا. اور جو نبی کی شان و عظمت کو بیان کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. آپ کے والد کی آپ تعریف کریں گے یا توہین؟ تعریف کرو گے. اچھا, کوئی آپ کے والد کا دشمن ہے تو آپ کے والد کی تعریف کرے گا یا توہین؟ توہین کرے گا. تو جو میرے نبی کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے وہ میرے نبی کا ہوا کیا نہیں ہوا؟ تو جب نبی کا ہے تو جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اچھا, جو نبی کی شان میں توہین کرتا ہے کیا وہ نبی کا ہوا؟ گرے گا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے, میرا کام صرف آپ کو سمجھانا تھا, بتانا تھا, منوانا نہ میرا کام ہے نہ کسی اور کا کام ہے. آدمی کرتا ہوا ہے جو اس کے خود کے اپنے دل کو لگتا ہے. تو آپ ایک کام کیجیے, ایسے صاحب بد کر رہی ہے, کسی کی مت ڈریے. کوئی اگر آپ کو تنگ کرے تو نور حسن بھائی, نور حسن کو آپ یاد رکھیں, جب تک زندہ ہے نور حسن, دنیا دیوبندی کی سانس بند کر کے رکھوں گا انشاءاللہ. کوئی بھی آپ کو تنگ کرے تو آپ فوراً مجھے کال کیجیے انشاءاللہ.
جی حضرت کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. پوری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے, پوری دنیا میں زلزلہ ہے. بے شک حضرت, بات کرنے کے تیار نہیں تھے حضرت, خالی پولی دوسروں کو یہ اکساتے ہیں, دوسروں کو کہہ کے گالیاں بکواتے ہیں. ایک اور کوثر دیوبندی تھا, کوثر دیوبندی, اس کے گھر والوں نے مارا, جوتی پڑی اس کو. ہم کو گالی دے رہا ہے, اب آپ کو گالی بک رہا ہے, وہ اب ہم کو گالی دے رہا ہے. بس یہ ایسے ہی ہوتے ہیں یہ لوگ. اچھا یہ رہنے والا کہاں کا ہے, اس کا پتہ نکال کے بھی مجھے دو. وہ ابھی گالی دے رہا ہے, ابھی ہم کو فون کر کے گالی دے رہا ہے. رہنے والا کہاں کا ہے وہ, کیا معلوم, جگہ نہیں بتلا رہا, سیدھا گالی سے بات کر رہا ہے. ہاں اس کا نمبر ہمیں رسم بھائی کو دیجیے نا آپ. نہیں ہے میرے پاس اس کا نمبر. ہاں حضرت, ہاں اس نے مجھے شروعات میں کئی مہینے پہلے گالی بکی تھی. پتہ کیجیے تو وہ کہاں کیا ہے. وہ سہارنپور دیوبند کے آس پاس کا کہیں کا رہنے والا ہے, مظفر نگر کا بتا رہا تھا کہیں کا. وہاں اپنا ساتھی نہیں ہے کیا وہاں پر ہے, تو اس کو گھر بھیجیے 2-3 آدمی کو. ادھر اصل میں ایسا گالی بک رہا ہے. ادھر ابھی اس کا پتہ نہیں چل رہا, الحمدللہ پتہ نکال لیں گے ہم انشاءاللہ. جی جی, ہاں. گالی بک رہا ہے. اور اس کا, ہاں, اور اس کا جو کام ہے وہ الحمدللہ پولیس کے ذریعے سے ہوگا, سمجھے حضرت. ہلو, جو ہمارے ہندوستان, ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہلو, جی 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 میں نے آپ کا جو نمبر دیا ہے 200 روپے دیا گیا. آپ کو 200 روپے دیے گئے تھے, 200 روپے دیا گیا تھا گالی بکوانے کے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بتائیے 200 روپے میں گالیاں بکوائی جا رہی نور حسن کو. یہ اوقات دکھا رہے ہیں کرائے پہ خرید کے بتائیے. اچھا یہ بتائیے, کیا حقیقت بول رہے ہیں کہ 200 روپے آپ کو دیے گئے؟ قسم بول رہا ہے, اللہ گواہ ہے, وہ ہمارے جو ساتھی ہے 200 روپے دیا گیا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیے یار, کون آدمی نہیں مان جائے گا یار, سوچے گا یار مجھے کیا جا رہا ہے, 1 مہینے کا ریچارج چلے گا. ہاں نہیں نور حسن صاحب, یہ لوگ کا یہی ہے, میں نے پیسہ دینے کی بات کری ہے تو یہ لوگ پیسہ لینے کی بات نہیں, وہاں پیسے دے رہے آپ کو گالیاں دینے کی. جی جی جی, یہ ایمان نہیں, یہ ایمان کے اندر ہے ہی نہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کبھی ہو ہی نہیں سکتے. اور ایک حضرت میرے کو وہاں جو حافظ تھا وہ بول رہا تھا کہ بولے اپنے جو بھی کلمہ پڑھنے والے میں نے ہندو پنڈت بھی کلمہ پڑھتے ہیں, اس کو اسلام میں نہیں کیا جا سکتا ہے, وہ مومن نہیں کہلاتا ہے. جب تک وہ کفر کرتا ہے وہ کافر ہی کہلائے گا. میں نے ابھی میں نے اس کو بولا ہے کہ آپ کافر کو, آپ کی جماعت بولتی ہے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, برابر ہے. میں نے کیا کافر کو کافر ہی کہنا چاہیے جب تک وہ کفر کرتا ہے, برابر ہے. بولے یہ میں نے کیا, یہ اعلیٰ حضرت آپ, یہ جو میں نے آپ کا نمبر دیا ہے وہ مفید کتاب گھر ہے, اس کی 4 دکان ہے. دراصل تھا کیا, میں وہاں اثر لینے گیا تھا, برابر ہے. تو ایک جو تھے, کوئی عالم تھے شاید, پتہ نہیں یہ کون ہے, لیکن انہوں نے ایک قرآن مجید ان سے مانگی, تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بولے ترجمے والی چاہیے, تو بولے ہاں, تو بولے کون سی چاہیے, یہ اشرف علی تھانوی, برابر ہے. تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ بھائی جماعتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جماعتی ہو, بولے ہاں ہم تو جماعتی ہے, برابر ہے. پھر میں نے تھوڑی بحث کی اس کے اندر, برابر ہے. بحث کے اندر میں نے کیا, فالتو میں آپ جو بھی حدیث کہتے ہیں, برابر ہے, اشرف علی تھانوی میں کیا جو ہے وہ ہمارے حضور کے بارے میں بہت ایسی بات اس نے لکھی ہوئی ہے. تو بولے اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک ہی مدرسے کے اندر تھے, برابر ہے. بولے وہ بھی رحمت اللہ علیہ. میں نے کیا نہیں, وہ آپ رحمت اللہ کون سے وہ حساب سے آپ نے اس کو اللہ کے ولی بتا دیا, یہ ایک دم سفید جھوٹ ہے. جھوٹ ہے, کیا بتایا, جب اعلیٰ حضرت پڑھ لکھ کر فارغ ہو گئے تھے اور فتویٰ بھی دے دیا تھا, تو تھانوی کی رینٹ نہیں سنبھلتی تھی. ارے اس نے کیا بولا کہ 2000 کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے اشرف علی تھانوی نے, برابر ہے. اور اگر یہ حلالی ہیں اور سچے ہیں تو ثابت کر دیں, ورنہ اپنے قول سے خود نہیں. اسی پر سے مغرب کے پہلے میں گیا تھا وہاں پہ اس کے پاس, برابر ہے. میری جیب میں موبائل نہیں تھا, میں دراصل آپ کی کیا آڈیو میں
सुनता रहता हूँ, बराबर। जी। फिर नमाज पढ़ने के बाद वापस उसकी दुकान पे गया, आपका नंबर दिया, मैंने क्या नूर हसन बरेलवी लिखवा है, रिजवी नहीं लिखवा है, बरेलवी लिखवा है, बराबर। मैंने क्या ये बंदे से बात कर लो, आप करना चाहो तो आप करो, या आपका कोई भी मुफ्ती होवे या मौलवी होवे, हाफिज होवे या कोई भी मुहद्दिस होवे, उससे बात कर लो। अगर ये इंसान हार जाएगा तो मैं आपको 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। माशाअल्लाह। बराबर। अभी चेक मेरी जेब में नहीं है, आप बोलो। और दूसरी एक बात देखिए नूर हसन साहब, मेरी बात सुनिए। मैं जबान का इंसान, मैं ऐसा हूँ, मैं पक्का इंसान हूँ, बराबर। मैं झूठ कभी किसी से बोलता नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने उनसे कहा है तुम बात करना, मेरे को ऑटोमेटिक खबर पड़ जाएगी कि आपने बात करी है कि नहीं करी है, बराबर। अगर उसके अंदर आप जीतोगे मैं 50,000 रुपए का चेक आपको दे दूंगा। माशाअल्लाह। बराबर। बोले नहीं मैं बात नहीं करूँ, मैं नहीं तुम ही बात करो। बोले नहीं हम तो हमारे आलिम से बात है, मैंने क्या कोई से भी बात करवा लो, बराबर, कोई से भी बात करवा लो। और मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बड़ौदा के अंदर से कोई भी फोन आए आपसे बहस के लिए, तो वो क्लिप जरा ये मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा। हजरत मैं तो भूल जाता हूँ और मुझे वहां से उठाने की इजाजत भी नहीं है, ना मैं उठाता हूँ। खैर आपके पास अगर चैनल सब्सक्राइब है तो मैसेज पहुंच जाता है जब मैं ऑडियो डालता हूँ। मैं तो सब्सक्राइब किया हुआ है आपका। हाँ, तो हर भाई के पास मैसेज पहुंच जाता है और इसीलिए सब्सक्राइब किया जाता है ताकि पता चल जाए, बराबर। बेशक। हाँ, इसका कोई वैसा हाँ, इसका कोई ये नहीं है कि साहब ये चैनल वाले को सब्सक्राइब करने का पैसा मिलता है या ये होता है वो होता है, सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए। नहीं, मैंने उससे कहा, मैंने क्या दो इंसान अगर मोबाइल में बात करते हैं तो अपने उसको सुनना चाहिए। तो उसमें दो बात करते हैं, उसके अंदर अपने को मालूम पड़ेगा बंदा कौन सी बात करिए, कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो तो मालूम पड़ जाएगा। अपने तो तीसरे इंसान है, बराबर। अपने बातचीत क्या करनी है, सुनना ही है। तो और देखिए मैं बार बार इनसे यही कहता हूँ, इन लोगों से, ये जो बदतमीजी करते हैं, बकवास करते हैं ना, मैं कहता हूँ देख फैसला तुझे और मुझे नहीं करना है, फैसला आवाम को करना है, क्योंकि आवाम हमारी जज है, बराबर। हमारी आवाम जज है भाई, मैं और तू वकील है और आवाम जो है वो जज है। नहीं, मेरा तो भी फैसला मैं भी ज़हनी तौर पे इनके साथ थोड़ा क्या है कि चलता था, बराबर है। लेकिन जब से मालूम पड़ गया है कि हमारे हुजूर के बारे में बहुत अनाप, क्योंकि जरिया इस्लाम के अंदर कोई भी दाखिल होता है तो जरिए के हिसाब से होता है। अल्लाह के वलियों ने हमारे लिए बहुत दुआ की है, तभी जाके हमको इस्लाम मिला है, बराबर है। उनकी दुआ के जरिए से इस्लाम हमको मिला है, तो हम उनको छोड़ कैसे थे। अगर किसी इंसान का हम पे एहसान होता है तो इंसान का एहसान थोड़ी भुला जाता है, तो जरिया है। देने वाली जात अल्लाह है, बराबर है, देने वाली जात अल्लाह है। लेकिन जो जरिया होता है, जरिए को अगर छोड़ देंगे अल्लाह नाराज हो जाएगा, बेशक, बराबर। जरिए को भी नाराज क्यों करना चाहिए। मतलब जो भी अल्लाह का वली है उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, आले रसूल की आल से मोहब्बत करनी चाहिए। और हम तो पीरी मुरीद वाले इंसान हैं। मेरे पीर का नाम है हाजी इब्राहिम काकाद रहमतुल्लाह अलैह, तो भी वो बहुत बड़ी हस्ती थी, आज भी है। उसने क्या बोला था मेरे को, मुफीद की का बोले कि हुजूर तो मक्का मदीना में अभी भी है। मैंने कहा वहाँ भी यहाँ भी है। वो तो मैंने क्या है, वो तो वहाँ भी है यहाँ भी है। बोले नहीं यहाँ नहीं है, वो वहीं है। मैंने क्या फिर आपका नंबर मैंने दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह देखते हैं गुफ्ते को हो जाएगी। अगर वो मैंने उसको एक बोला है, अगर तुम ईमान वाले हो, सच्चे इंसान हो, तो आप फोन कर दीजिएगा, बराबर है। अगर आप सच्चे होंगे तो उन्होंने बोला फोन करने के लिए। हाँ, बोले मैं बात करूँगा। ठीक, कहाँ से बोलेंगे वो, कहाँ से? ये बड़ौदा से ही बोलेंगे, गुजरात से, बड़ौदा। अच्छा, गुजरात से। हाँ, गुजरात से बड़ौदा सिटी जो है, सिटी के अंदर से ही बोलेंगे। ये सांदलिया जो है वहाँ से बोलेंगे। या तो फिर उनकी क्या मुफ्ती है, वो पता नहीं कौन से मुफ्ती का उसने नाम दिया, अल्लाह बेहतर जानता है। उसको बोलो, अपने जानते, उसको बोलो कि उसका एक मुफ्ती बात ना कर पाए और उससे बड़े को देखे। अरे नहीं, वो तो हजरत वो किताब वाले हैं, चांदनी साहब की, इस्माइल देलवी की, सबकी किताबा वो लोग बेचते हैं, हमारे हजरत की भी किताबा बेचते हैं, बराबर है। इनके आप बात कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप मेरे को पूछ रहे हो किताब कौन सी है क्या है, तो ये इनसे इनका बात कर लेना। आपका जो बुका कपाट है भर लेना, और वो आपको बता देंगे कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, बराबर ना, जी बात है।
मैं तो जाहिर इंसान हूँ, इतना दीन नहीं जानता हूँ मैं, बराबर है, लेकिन मोहब्बत करना जानता हूँ, और मोहब्बत अल्लाह की जात से करता हूँ, अल्लाह के रसूल से करता हूँ, और अल्लाह के वलियों से करता हूँ। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अजान हो रही है, नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है हजरत, बाद में बात करता हूँ फिर है। हाँ जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हज़रात, नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और देवबंदियों का ओरिजिनल और बदनुमा चेहरा आपके सामने आ जाए। सुन्नी अंबिया इकराम की जिस कमाल को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहाबी देवबंदी उसी कमाल को शिरक बताते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए हर कमाल को तस्लीम करते हैं, अंबिया इकराम के कमाल को इनकार करते हैं। देखें इस वीडियो को।